오금을 저리게 하는 위협적인 소리. 잔뜩 부풀어 오른 목덜미. 맹독을 품은 코브라. 섣부른 공격은 금물. 신중을 기해야 하는 상황. 수십 년 경력의 땅꾼도 긴장한 기색이 역력합니다. 독이 오를 대로 올라 살기를 내뿜는 코브라. 정면 승부는 무리. 날카로운 이빨과 맹독을 피해 머리 뒤편을 공략합니다. 온 힘을 손끝에 집중한 땅꾼. 한 번에 코브라 제압 성공. 천신만고 끝에 사냥을 마쳤습니다. 코브라는 이빨을 제거하고 독을 배출시켜 보관합니다. Kalau di luar di lubang susah banget, tapi kalau di lubang ya enggak susah. 인도네시아의 파충류 중 44%를 차지하는 뱀. 종류도 350여 종이나 될 정도로 많습니다. 그러다 보니 뱀에게 생명을 위협받는 일도 다반사. 때문에 뱀을 사냥하는 땅꾼이란 직업이 생겨난 겁니다. Ya karena di sini kan lubangnya adanya di sini. Kalau di atas kan banyak orang jadi nggak mau dia. 곳곳에 보이는 수상한 구멍은 뱀의 서식지. 습하고 그늘이 많은 곳에 사는 뱀에게 눈 근처의 땅굴은 완벽한 은신처입니다. Kus. Taunya yang licin. Bekas tikus tapi yang licin. Dia nggak bisa bikin lubang sendiri. Jadi masuknya ke lubang tikus. Makannya tikus sih. 땅굴에 사는 뱀을 사냥하기 위해 필요한 도구는 괭이뿐. Bulanku. Ini jejaknya kayak gini mas. Jejaknya nih. Tuh bos, yang buat jalannya tuh. Nah. Bulanku. Sini aja di shooting sini. 어떤 도구도 없이 맨손으로 뱀을 상대하는 땅꾼. 수십 년을 일하며 얻은 노하우 없이는 불가능한 일입니다. 드디어 모습을 드러내는 뱀. 꽤 크네요. Mau bikin kulit. 이번 사냥은 코브라 잡이에 비해서는 수월해 보입니다. Bos, kalau gigi itu gebes, makanya ini kan pasti luka. Kalau waktu gebes. Mene, kian apa ya? Mene ngarai men gitu. 갑자기 분주해진 땅꾼. 뭔가를 찾는 모양입니다. 다시 시작된 추격전. 뱀이 다른 굴로 숨어들기 전에 잡는 것이 관건. 동료들까지 거들고 나섰습니다. Indonesia anyar. Iya anyar. Sekarang saya begitu bagus sih. 자, 과연 어떤 뱀이 잡힐까요? Keluar. Ularnya tuh. 결국 허탕. 땅을 파느라 괜히 힘만 썼습니다. Ya perasaan saya kan pasti ada, soalnya ini masih baru. 뱀의 순간 이동 속도는 시속 10km. 놓치는 것도 예산일입니다. 태양이 따갑게 내리쬐는 시간. 땅꾼들도 이제야 긴장을 풀고 잠시 숨을 고릅니다. Dari pegawai orang tani paling adanya di sawah semua. Per hari itu nggak ada dapat penghasilan. Kalau ada ini nyari ular ya ikut sama teman-teman nyari kok. 땅꾼들의 생계수단인 뱀 사냥 때문에 맹독의 위험에도 뱀을 잡으러 나서는 겁니다.
pas ganti kulit. Setiap 4 bulan sekali, 3 bulan sekali kan ganti kulit. 허물이 있다는 것은 뱀의 서식지가 가깝다는 증거. 날카로워지는 땅꾼의 눈빛. 분위기가 심상치 않습니다. Jejaknya ular kobra. Bedanya tuh kalau ular biasa itu nggak terlalu mengkilat. 코브라에 물리면 사망에 이를 수 있지만 보통 뱀보다 가격이 비싸 위험을 무릅쓰는 겁니다. 서서히 모습을 보이는 코브라. 얼핏 보아도 크기가 보통이 아닙니다. 무턱대고 땅굴에 손을 넣었다가는 치명상을 입을 수도 있는 상황. 코브라를 잡을 기회는 단 한 번뿐. 그 순간을 포착해내는 것이 코브라 사냥의 기술. 나름의 노하우가 필요한 작업입니다. Dibuang taringnya biar aman, nggak gigit. Benda sekue. Ya, ada lagi ada. Ada lagi. 왜? Bulan. 숨 돌릴 새도 없이 계속되는 사냥. 종일 다녀도 코브라 한 마리 잡기 어려울 때도 많은데 땅굴 하나에서 2마리나 잡았으니 그야말로 횡재입니다. 땅꾼들의 사냥터는 인근의 논과 밭. 뱀이 자주 출몰하는 농수로는 주요 수색지입니다. 마을과 가까운 곳이라 이웃들이 도움을 요청하기도 합니다. Ya mau lihat jagung itu tuh, tapi kan ngumbar ke sana tuh. Ke jagung. Iya ngulun marah. Oh bro, sekulun dulu. Ya tapi saya takut ya nangkapnya bagaimana. Ya berkali kayak terus ngalor. Nanti kali tua semua. 서둘러 조치에 나선 땅꾼들. 이대로 두었다가는 인명피해를 입을 수도 있기 때문입니다. 오로지 직감 하나로만 단번에 코브라를 찾아낸 땅꾼. Kedein. Masa 이 순간만큼은 30년 경력의 땅꾼도 긴장되기는 마찬가지. Juga di rumah tuh setuju. Iya mas. 급한 마음에 너무 서둘렀던 모양입니다. 놀란 가슴을 쓸어내리는 땅꾼. 아쉽지만 이럴 때는 물러서는 것이 상책입니다. 다시 시작된 코브라와의 한판 승부. 팽팽한 접전 끝에 코브라 잡이 성공입니다. 어렵게 잡은 코브라를 동료에게 건네는 땅꾼. 아무래도 뭔가 사정이 있어 보입니다. Kena ular kobra. Aku waktu tahun 2005. Trauma kemana? Karena kalau wong sakit ya apa manis patah ular berbisa, sedang nggak berbisa kan ya takut. 등골이 오싹할 정도로 두렵지만 가족의 생계를 위해 뱀 사냥을 계속해온 겁니다. 땅꾼들이 모여 사는 마을. 뱀마을로도 불리는 곳입니다. 땅꾼들이 마을로 들어서자 하나둘 모이는 사람들. 뱀을 보는 일이 흔한데도 코브라는 신기한가 봅니다. Ya takut kayak berangkapannya takut. Ini hebat ya, kita aja takut kok dia berani. Mau jual ula?
뱀을 팔러간 곳은 마을 안에 있는 뱀 가공 공장. Ular kobra. 코브라 한 마리 값은 우리나라 돈으로 5,000원 선. 보통 가정의 하루 생활비 수준입니다. Ini kan kulitnya pakainya ukuran. 종류가 같아도 매겨지는 값은 천차만별. 길이가 길수록 좋은 값을 받습니다. 가방이나 신발의 가죽 또는 약재 등으로 쓰이는 뱀. 선별 과정을 거쳐 용도에 맞게 가공이 진행됩니다. Ya, alasannya kan ini mau diambil ini, mau di open biar kering. Ntar kalau ada ininya kan bau busuk. 가공 공장이 제일 바쁜 시기는 우기인 12월부터 3월까지. 뱀을 둘 곳이 없을 정도로 많습니다. 지금은 건기라 일거리가 좀 줄었지만 약재용으로 가공되는 일은 꾸준합니다. 약재로 쓰이는 뱀은 열처리 가공을 합니다. Biar kering. Dimasukin sini kan di open biar ntar airnya tuh berkurang. 1차는 가열 건조. 5시간 동안 열을 가해 뱀의 수분을 빼냅니다. 건조된 뱀은 햇볕에 말립니다. 수분이 없어질 때까지 바짝 말려야 약재가 되는 겁니다. Dijemur terus udah kering. Ntar dimasukin ke ini. Ntar kalau udah dipak ada yang ngambil orang Surabaya. Orang Surabaya diekspor lagi ke Cina mau dibikin obat. 며칠 뒤 다시 뱀마을을 찾았습니다. 아침 일찍 한자리에 모인 땅꾼들 사냥에 나설 채비를 서두릅니다. 그런데 오늘은 오토바이까지 동원됐습니다. 도대체 어딜 가는 걸까요? 오토바이로 2시간을 달려 도착한 곳은 강을 따라 펼쳐진 원시의 밀림. 몸값 비싼 비단뱀을 사냥하러 나선 겁니다. 사냥에 앞서 뭔가를 준비하는 땅꾼들. Kalau ada ular piton kita pakai ini. Umpamanya gini, biar 뱀을 제압할 때 쓰는 도구입니다. kepalanya. 황토빛 강물. 바닥의 높이를 가늠하기 어려울 때 뱀 제압용 장대는 요긴하게 쓰입니다. 강이 있어 습도가 높은 이곳은 뱀이 살기에는 최적의 조건. 하지만 밀림은 어떤 위험이 도사릴지 모르는 미지의 장소. 땅꾼들의 안전도 보장받을 수 없는 곳입니다. 최대한 빨리 비단뱀을 찾아 밀림을 나가는 것이 관건입니다. 좋기 몇 미터는 돼 보이는 거대 비단뱀 포착. 일사불란하게 움직이며 호위를 시작하는 땅꾼들. 하지만 눈 깜빡할 사이에 호련히 사라져버린 비단뱀. 그 자리에는 죽음의 흔적만 처참하게 남았습니다. Itu kan yang burung itu tuh nanti dimakan ular yang besar, semacam ular sanca itu. Di sana ada umpan, ada burung mati, pasti ada ular sancanya. 밀림의 포식자로 불리는 비단뱀은 위장과 매복술의 대가.
지형을 이용하기도 하고 나무도 탈 수 있어 몸을 숨기는 데 능숙합니다. 강 근처까지 수색을 나서 보는데 멀리서도 한눈에 들어오는 긴 실루엣. 물뱀입니다. 비단뱀은 아니지만 물뱀도 귀한 사냥감. 이번엔 놓치지 않으려고 조심스레 다가섭니다. 기회를 엿보다 단번에 뱀을 제압하는 땅굴. 사냥 성공입니다. 어느덧 밀림의 어둠이 내려앉았습니다. 하지만 수색은 아직 끝나지 않았습니다. 밤은 야생동물이나 뱀의 주 활동 시간. 방심했다가는 표적이 되기 쉬워 잠시도 마음을 놓을 수 없습니다. 주변을 살피던 땅꾼의 눈에 포착된 뱀. 한 치 앞도 구분하기 힘든 밤. 뱀을 찾는 일은 여간한 노하우 없이는 어려운 일입니다. 크기는 작아도 독을 품은 뱀. 안전을 위해 이빨 제거는 필수입니다. Yang kayak minyak ini bisanya ini. Ini masih remaja, lagi ganas-ganasnya ini. Umurnya paling 5 bulanan apa 4 bulan. Lagi ganas-ganasnya, ibarat orang itu lagi masa remaja. 과하게 욕심내지 않는 것. 땅꾼들만의 원칙입니다. 종일 밀림을 헤매느라 끼니도 챙기지 못한 땅꾼들. 몸은 지쳐있지만 지금은 요깃거리를 찾는 것이 급선무. 개구리가 이렇게 반가울 때가 또 있을까요? Bos, dapat bos. 오늘 저녁 메뉴는 개구리구이. 이제야 땅꾼들도 긴장을 풀고 한숨 돌립니다. 그 사이 개구리가 노릇하게 구워졌네요. 이렇게 배를 채울 수 있어서, 그리고 모두 무사해서 다행인 밤입니다. 밀림의 밤이 지나고 다음 날 아침, 다시 비단뱀 수색이 시작됐습니다. 숨소리조차 조심스럽게 내는 땅꾼들. 긴장한 모습이 역력합니다. 조금씩 좁혀가는 포위망. 한치의 양보도 없는 팽팽한 대치 상황. 이럴 때는 땅꾼들도 초강수를 둡니다. 땅꾼들에게 유리한 공간으로 뱀을 끌어내는 겁니다. 성이 날대로 난 비단뱀. 이때가 가장 위험합니다. 좋기 5m나 되는 크기. 이 정도면 대물입니다. Susah nyarinya, tapi kalau nangkepnya rame-rame gampang.
Dapatlah 100-an orang 5. Satu hari bisa istirahat di rumah. Ntar cari lagi ntar. 장장 이틀에 걸친 비단뱀 포획 작전도 끝났으니 집으로 돌아갈 시간입니다. 마을로 돌아오자 뱀 공장부터 찾아간 땅꾼들. Ini dapat dari gunung. Iya, dapat tadi. Susah lah pasti, ini kan besar bos. Makanya ini kain. 무게에 따라 값이 매겨지는 비단뱀. 12kg의 거군이 값도 비싸게 쳐줍니다. 사투를 벌리며 번 귀한 돈. 오로지 가족을 생각하며 버텨낸 결과입니다. Kak, kita tadi kerja ini bayarannya. Buat beli beras. Buat makan istri sama anak. Tujuannya apa? Mau dikasih sama istri dan anak supaya nanti besok bisa beli beras. Ya, bisa untuk sanggup sekolah.